인류가 씨앗을 발견하고 정착해 살기 시작하면서부터 무엇을 먹고 살 것인가는 인류의 오랜 욕망이자 변치 않는 숙제였다. 문명과 산업이 발달하면서 우리의 식탁도 풍성해졌다. 인류 역사상 가장 풍요로운 시대를 살고 있다고 해도 과언이 아닌 지금. 하지만 이 풍요로움이 언제까지 계속될지는 미지수다. 온난화로 뜨거워지는 지구, 가뭄으로 죽어가는 곡식과 열매, 그리고 늘어가는 인구수, 이미 포화 상태에 다다른 가축 생산, 이 모든 것은 우리에게 경고를 보내고 있다. 이대로 풍요로운 식탁은 우리에게서 사라지는 것일까? 앞으로 우리 식탁에 오를 미래 식량은 어떤 모습일까? 사람들은 언젠가 미래에는 식사 대신 이 알약 하나만 먹으면 되는 세상이 올 거라는 상상을 해왔습니다. 하지만 우주여행이나 출장, 다이어트 같이 불가피한 경우가 아니고는 알약 식사를 하는 경우는 드물 거라는 게 많은 미래학자들의 의견입니다. 인간에게 먹는 즐거움은 쉽게 포기할 수 없는 욕망 중 하나이기 때문이죠. 우리가 미래 식량을 걱정하는 이유도 같은 맥락에서입니다. 현재의 생산 방식으로는 기하급수적으로 늘어나는 인구의 식량 수요를 감당할 수 없기 때문입니다. 그렇다면 우리는 먹는 즐거움을 포기해야 하는 걸까요? 하지만 그러진 않아도 될 것 같습니다. 이미 세계 곳곳에서 식량 위기를 극복할 다양한 방법들을 찾아내고 있기 때문이죠. 세계 최대 육류 소비 국가 중 하나인 미국. 지금 미국의 음식 시장은 유례없는 변화를 맞이하고 있다. 미국인들의 육류 사랑을 획기적으로 바꿀 새로운 음식이 등장하고 있기 때문이다. 21세기 기술혁명의 무대였던 실리콘밸리의 요즘 최대 관심사는 음식 산업. 육류를 대신할 대체 식품을 만드는 회사가 대세다. 그 중에서도 유독 화제가 되고 있는 것은 지난해 한 식품 벤처기업이 선보인 이 햄버거용 패티다. 겉보기엔 일반적인 소고기 패티와 크게 다를 게 없어 보인다. 하지만 이 패티에는 육류가 전혀 들어있지 않다. 밀, 감자, 코코넛 오일 등 식물성 원료만을 사용해 만들었다는 것이다. And what you can see too is you kind of have the caramelization that's taken place. This is one aspect that actually our burger's a little different than beef. It caramelizes more or faster. 100% 식물 원료로 만들었지만 실제 고기의 맛과 식감을 완벽히 재현했다는 임파서블 버거. 과연 그 맛은 어떨까? Well, I knew it was not meat, but it's hard to taste it different. It pretty much tastes Like if you had no idea and ate it, you wouldn't ask a question of it, would you? Or? probably not. No, I probably wouldn't be thinking that this was not meat. I've tried, sort of plant-based burgers before, or these sort of bean-type patty things. Those have their own sort of taste. This does taste pretty much like a burger, but I think it's okay. 지난해 세상에 공개된 뒤 화제를 불러일으킨 데 힘입어 이 인공 고기는 대량 생산할 수 있는 시설을 갖추고 미국 레스토랑 시장을 빠르게 점유해 나가고 있다. I think it's a very revolutionary product. I feel like this could be the future of food. For us, as a business owner, we feel it's like an alternative protein
for vegan and not meat eaters. And it's a really cool product. We really like it. 이미 미국 14개 레스토랑에 식재료로 공급되며 고기 대체 식품으로 입지를 굳히고 있는 임파서블 버거. Looks like meat, you know? 조리 방법도 실제 고기와 큰 차이가 없어 요리사들 사이에선 실제 고기와 다름없이 취급되고 있다. It tends to stick. Like when we made bolognese, it was sticking a little to the pan. That's why you see we use a lot of oil to kind of help it not stick to the pan. It sticks a little, but I mean otherwise, treat it exactly the same. 그렇다면 임파서블 버거는 어떻게 실제 고기 맛을 내는데 성공한 것일까? 인공 고기가 만들어지는 과정은 이렇다. 밀, 감자, 코코넛 오일 등의 재료로 실제 고기와 질감이 비슷한 인조 고기를 만든 뒤 붉은색 수용액을 첨가하는데 이 햄 분자 수용액이 고기 맛을 내는 핵심 요소라는 것이다. 인공고기 회사의 창립자인 패트릭 브라운. 그는 오랜 연구 끝에 우리가 고기 맛이라고 느끼는 것의 과학적 실체를 찾았다고 한다. 바로 햄 분자다. We need heme for our product. You can't make meat without heme. Heme is the magic ingredient for meat. When people say they love the taste of meat, what they mean essentially is that they love the taste of heme or the tastes that heme can produce. 척추동물의 적혈구에는 헤모글로빈이란 색소 단백질이 들어있다. 헤모글로빈은 4개의 햄 분자와 2종류의 아미노산 사슬로 구성되어 있는데 철분을 가진 이 햄 분자가 고기 맛을 내는 핵심 분자라는 것이다. So heme is familiar to most people as the chemical compound that carries oxygen in your blood, makes your blood red. It's what makes meat red and gives it its high iron content. So heme has iron in it. So that was all stuff that has been known for quite a while. What hadn't been known is that heme is pretty much the thing, the molecule that makes meat taste like meat. 그는 이 햄 단백질 또한 동물이 아닌 식물에서 얻고자 노력했다. We needed to be able to produce heme in large quantities, very efficiently and affordably, and with a minimal environmental impact. And we figured out that the best way to do that is to take yeast that are like what you use to make beer. 그리고 마침내 맥주 제조법을 응용하여 식물에서 햄 단백질을 추출, 인공 고기를 대량 생산할 수 있는 길을 열었다. We're also very bioavailable in our iron. We also have all of the kind of B vitamins. Our product is slightly higher in protein. 실제로 중량이 비슷한 일반 햄버거와 영양 성분을 비교해봤다. 단백질 함량이 높을 뿐 아니라 성인병의 주범이 되는 콜레스테롤은 아예 들어있지 않다. 이렇게 맛과 건강, 환경까지 생각한 대체 식품은 임파서블 버거만이 아니다. 실리콘밸리의 식품 벤처 기업들은 닭고기, 달걀, 치즈 등 식물을 원료로 한 육류 대체품을 잇따라 선보이며 음식 산업의 혁신을 주도하고 있다. 이는 기존의 육류 소비 방식에 대한 깊은 반성으로부터 시작됐다. The biggest problem, the biggest threat right now to the global environment is the use of animals as a technology for food production. It's incredibly destructive. 현재 전 세계의 경작지의 70%는 축산업을 지원하고 있다. 농지에서 생산된 곡물 대부분은 사람들의 식탁에 오르지 않는다. 대신 가축 사육장으로 간다. 가축의 사료로 쓰인다는 얘기다. 더구나 축산업은 이미 전 세계의 소형차와 화물차, 비행기와 선박을 모두 합친 것보다
더 많은 온실가스를 배출하고 있다. 가축에게 투여하는 호르몬과 항생제도 문제가 되고 있다. Obviously, the original motivation for doing this is to reduce the environmental impact of the food system. So how are we doing? So our burger, producing our burger involves 1/8 the greenhouse gas emissions, uses 1/4 of the water, and less than 1/20th the land that's required to produce the same thing using a cow. 환경과 자원, 그리고 보다 건강한 인류의 미래를 생각한 고기 대체품 임파서블 버거는 미국 소비자들의 고기에 대한 인식의 흐름을 바꿔놓고 있다. How does it work? Is it clean? Yeah, clean. Yeah. I like meat, but I would choose this over meat probably just, to protect the animals and to, protect the water sources. I think it's a good way of giving a second choice, so you don't have to meet every day. It's very interesting. It's a way for us to get involved, especially in the environment, and look in the future of that the same. 유럽에선 인공 고기를 만들기 위해 더 혁신적인 방법이 시도되기도 했다. 그 성과물은 지난 2013년 영국 BBC 방송을 통해 세상에 공개됐다. Okay, everyone sitting here with bated breath is dying to see what's underneath the cloche. So can you do the honours and lift the lid on your creation? I can. 그것은 실험실에서 소의 줄기세포로 키운 인공 고기 배양육이었다. It looks quite like a traditional bird. To say, working very well and under pressure. 이날 햄버거를 만드는 데 사용된 고기는 3개월간 배양된 4천만 개의 세포로 만들어졌다. 그때까지 든 연구비는 무려 25만 달러. 우리 돈으로 3억에 가까운 금액이었다. Does it taste like beef? And there is quite some flavor with the browning. And I know there's no fat in it, so I didn't really know how juicy it will be. 반응은 뜨거웠다. 과학자들은 10년 이내에 배양육이 대중화될 것이라는 긍정적인 전망까지 내놓았다. 그로부터 4년. 과연 배양육 연구는 그 사이 얼마나 진척을 이뤘을까? 우리는 배양육 개발 회사의 대표를 만났다. Nice to meet you too. Welcome to my house. Thank you. 단 한 번 세상에 공개된 뒤 베일에 쌓여 있는 배양육. 배양육이 고기와 제대로 경쟁하기 위해선 좀 더 추가적인 연구와 시간이 필요하다는 게 그의 설명이다. So the product that we cooked in London was, not even lean. It was completely fat-free. There was 0% fat in it. So it was quite dry. It was just muscle fibers, which was the comment that we got, and we knew that we would get that comment. It was also not the point at the time. Today we're working on finishing the product by creating the fat and by creating the myoglobin through tissue engineering. 배양육에 대한 아이디어는 상당히 오래전에 제기됐다. 1932년 영국의 윈스턴 처칠 총리는 50년 후의 세계라는 저서에서 50년 후 우리는 닭의 한 부위만을 기를 수 있는 능력을 가지게 될 것이라고 기술했다. 그로부터 70여 년, 네덜란드 마크 포스트 교수 연구팀이 소의 근육에서 줄기세포를 분리해 근육 조직을 키우는 데 성공한 것이다. 평소 잠자고 있던 근육의 줄기세포는 근육이 손상되면 근육을 치유하고 재생시키기 위해 증식과 분화를 하게 되는데 연구팀은 이 원리를 이용해 배양육을 만든다. And they are there to repair the muscle tissue when it's damaged. So their function is to multiply, and when there is enough of them, to create new muscle tissue. And this is exactly the function that we use. Only we do it in a bioreactor. So that's the only difference.
So essentially it is the same type of tissue. 배양액에 담긴 근육 줄기세포는 생물 반응기 속에서 증식을 하게 된다. 이 과정을 몇 차례 반복하면 증식된 세포가 하나로 합쳐지면서 원통형 모양의 새로운 조직으로 자라나게 되는데 이것이 바로 배양육의 기초 형태다. 지금도 마크 포스트 교수 연구팀은 맛이나 식감에서 실제 고기와 경쟁할 수 있는 배양육을 선보이기 위해 노력하고 있다. So the aim is to, of course, make a consumer product out of it to solve all the issues with current meat production. 배양육이 대중화되기까지는 좀 더 시간이 걸릴 것으로 보인다. 하지만 배양육이 일반 육류를 대신할 수 있다면 식량 부족 문제를 해결하는 데 획기적인 대안이 될 것이다. It's burning now, so this is still traditional meat, but my dream is that 10, 20 years from today, this will be meat made through tissue engineering, cultured meat. And it will be safe, it will be friendly for the environment, and it will have eradicated animal suffering. 임파서블 버거나 배양육은 사람들이 고기를 덜 먹게 만들면서 가축 생산에 사용되는 곡물 소비를 줄일 수 있는 대안입니다. 또한 더 건강하고 안전하게 단백질을 취할 수 있는 방법이기도 하죠. 어쩌면 이로 인해 축산업이 사라질지도 모른다는 전망까지 나오고 있습니다. 하지만 이것만으로는 미래를 낙관하기 힘듭니다. 우리에겐 좀 더 다양하고 지속 가능한 새로운 먹거리가 필요합니다. 왜냐하면 오는 2050년에는 세계 인구가 90억 명을 넘을 것으로 예상되고 이 인구를 모두 먹여 살리기 위해선 식량 생산량을 지금보다 2배로 늘려야 하기 때문입니다. 여기 우리의 미래를 책임질 또 다른 미래 식량이 있습니다. 단백질 공급의 측면에선 육류를 대신할 최적의 대체품으로 평가를 받고 있고 영양학적으로도 이것을 이길 식품은 없을 거라는데요. 바로 식용곤충입니다. 낙농업이 발달한 네덜란드. 지속 가능한 식량 개발에도 관심이 많아 대한식품 연구를 선도하는 나라 중 하나다. 네덜란드가 일찍이 식용곤충 연구에 눈을 돌린 것도 이 때문이다. 와겐닝겐 대학은 2010년부터 정부의 지원을 받아 식용곤충을 식량화하는 연구를 해왔다. My research area is on insects, and what I'm interested in is how you can process insects into different types of products. 곤충은 영양학적으로 훌륭할 뿐만 아니라 단백질 생산의 측면에서도 가축 사육보다 효율적이다. 고단백 식품인 소고기와 비교해도 단백질 공급원으로서 손색이 없다. 단백질 함량은 소고기와 비슷하거나 높은 수준이다. Insects are a relatively sustainable source of protein, more sustainable than other types of protein sources. Lower emission of greenhouse gases is associated with insects in comparison to other protein, animal protein sources. 축산업은 전 세계 농지의 어마어마한 면적을 차지하고 있으면서 지구 온난화의 주범인 온실가스 배출의 주요 요인으로 꼽히고 있다. 반면 단백질 덩어리인 곤충은 10kg 사료를 가지고 무려 9kg의 식량을 생산할 수 있어 축산업보다 경쟁력이 높다. Worldwide, there's a search for new protein sources because of the growing world population, and there's a need for more protein in the future. And that's the reason why I study insects.
there are already by our group of entomology of the Wageningen University over 2,000 different insect species are known to be eaten, and these are of course not the same. 네덜란드에서 식용 곤충을 찾기란 그리 어려운 일이 아니다. 암스테르담 인근에 위치한 한 식료품 매장. 다양한 식재료들 한편에 식용 곤충이 진열돼 있다. 이곳에선 무려 9년 전부터 식용 곤충을 판매하고 있다. When I heard about this, I thought I'm going to sell this right away because it's a high product. And I want to introduce it to all my customers because I want them to give some quality and some new things. And that's the reason I have sold it now for 9 years. 여기서 판매하는 식용곤충은 통째로 동결 건조된 것이 대부분이다. 보통은 요리를 할 때 식재료로 쓰이지만 자연식 그대로 먹어도 무방하다. Now it's a little bit dry, but when you toast it, you have a lot of extra flavor. Yeah. Very nice and crispy. 마침 곤충 식품을 구매하는 손님을 만날 수 있었다. 이 가게 단골 고객 중 한 사람이다. Do you like that? Yeah, well, yeah, I do, actually, yeah. You eat it regularly? Yeah, sometimes, like weekly, more. You eat it just like this or you make it something? No, I like to roast them a little, and then put them over my salad, something better. I like them as well with chocolate. A couple of months ago when I came here and I saw that they had them, because it's very healthy and it's good for you, so. 소비자들이 일반 식품 매장에서 식용 곤충을 어렵지 않게 구입할 수 있는 이유는 곤충 식품만을 전문적으로 취급하는 굵직한 유통 회사들이 있기 때문이다. (2011년부터) 식용 곤충을 가공해 판매하기 시작한 이 회사는 네덜란드뿐 아니라 유럽 여러 나라에 지점을 가지고 있을 정도로 성장했다. We make chocolates with crickets. We make lollipops. These products are from ourselves in the Netherlands with a big supermarket. We sold them every year at Halloween, 30,000 pieces each year. 앞으로도 식용 곤충 시장은 더욱 확장될 거라 전망하고 있었는데 이는 곤충이 훌륭한 미래 식량이 될 거란 확신에서다. We can produce insects in a very efficient and sustainable way. So, besides that it's really good tasting because it's healthy, it does not mean that it's going to be sold. Insects are the best sustainable food source for the future. 국내에서도 지난 몇 년간 식용곤충에 대한 연구가 활발히 진행됐다. 충분한 안전성 검증을 통해 지금까지 식품 원료로 인정된 식용곤충은 모두 7종. 귀뚜라미나 벼 메뚜기처럼 성충도 있지만 흰 점박이 꽃무지나 갈색 거저리처럼 유충인 것도 있다. 이런 곤충에 대해서는 저희들이 이제 안전성이라든지 독성 부분을 연구를 해서 실질적으로 먹어도 괜찮다는 어떤 그런 결과를 얻었고, 사람들이 보다 쉽게 식용곤충을 접할 수 있도록 곤충을 제품화하는 데도 힘써왔다. 단백질이라든지 탄수화물, 지방, 그 다음에 미량 성분, 어떻게 보면은 영양적으로 봤을 때 완전 식품에 가깝다는 분석 결과도 나왔습니다. 이런 부분을 이제 강조를 하면서 시식회라든지 이런 걸 통해서 먹거리로서의 어떤 가능성이 있다는 어떤 그런 부분을 위해서는 많은 노력을 했습니다. 하지만 우리에게 곤충을 먹는다는 것은
여전히 낯설고 거북한 일이다. 지난해 국내선 처음으로 곤충식품을 파는 카페가 문을 열었다. 겉보기엔 커피나 음료를 파는 보통 카페와 다름없어 보이지만 이곳은 일반적인 음료와 함께 곤충 식재료로 만든 쿠키와 샌드위치, 그리고 곤충 음료를 판매하고 있다. 이 카페 주인인 류시두 대표. 그는 보다 많은 사람들이 곤충을 먹어볼 기회가 있었으면 하는 바람에서 이 카페를 열었다. 곤충을 먹어보지 않고 또 접하지 않았기 때문에 모르시는 분들이 많은 거지, 나는 곤충을 먹어봤는데 사실 별로였어라는 분들은 많지 않은 것 같거든요. 지금 당장 이제 좀 안 먹어봤으니까 가까이 느끼지 못할 뿐이지, 앞으로 인식만 조금씩 변화되면 아주 가까운 식재재가 될 수 있다고 생각합니다. 일단 손님들의 반응은 나쁘지 않다. 아직 곤충 제품을 먹는 사람이 많진 않지만 곤충을 판다고 해서 싫어하는 사람은 없다. 아니 이거 먹을만해요 이거. 제품엔 곤충을 갈아 넣어 형태가 보이지 않도록 한 것과 일부러 곤충이 보이도록 만든 게 있는데 손님들의 반응은 제각각이다. 처음에는 이거 빼고 먹었거든요, 곤충을. 근데 몇 번씩 먹다 보니까 괜찮아서 그냥 나중에 약간 거부감 없이 먹었어요. 만약 이걸 다 갈아서 다른 형태로 가거나 아니면 음식에 이렇게 쿠키 만들듯이 포함이 돼 있다면 그렇게만 먹겠어요. 근데 정말 그냥 벌레 형태를 먹으라는 건 조금 무리가 있는 것 같습니다. 이 매장에서 가장 많이 나가는 제품은 갈색 거저리 유충 500마리를 넣고 갈아 만든 쉐이크다. 우리는 이 쉐이크를 가지고 흥미로운 실험을 해보기로 했다. 우선 요리사나 음식 작가, 식품학과 학생 등 식품 전반에 관심이 많은 사람들을 모집했다. 그리고 이들에게 일반 밀크쉐이크와 갈색 거저리 유충으로 만든 쉐이크 중에서 만족도가 더 큰 것을 고르도록 했다. 맛이 어떤지, 그리고 식감이 어떤지를 여러분들이 평가해 주시면 되겠습니다. 자, 시식하시죠. 마치 신제품 선호도 조사처럼 보이지만 사전에 사람들에게 곤충 음료에 대한 정보는 주지 않았다. 미리 정보를 주지 않은 상태에서 곤충 식품에 대한 사람들의 반응을 알아보려는 실험이었다. 이 둘 중에서 뭐가 더 맛있는지를 골라서 앞으로 내밀어 주십시오. 체험단 7명 가운데 5명은 일반 밀크쉐이크가 더 만족스럽다고 답했다. 이번 같은 경우는 이제 견과류나 아몬드 같은 그런 카라멜 맛이 많이 났는데 아무래도 그 포만감이 많이 느껴지고 자극적이니까 조금 부담스럽더라고요. 그래서 가벼운 1번을 선택하게 됐습니다. 네, 쉐이크 2번 같은 경우는 마셨을 때 아몬드, 그러니까 유제품류 향, 비릿한 향보다는 아몬드 향이 느껴져서 저는 되게 더 좋았어요. 둘 중에 어느 것을 선택했든 곤충 쉐이크에 대한 사람들의 의견은 같았다. 아몬드 향이 나고 음료로 먹기엔 무겁다는 것이다. 제가 하나 질문을 바꿔보기로 했다. 내가 만약 식사 대용으로 이 쉐이크를 먹는다면 2번을 드실 분. 2번. 그러자 선택의 방향이 바뀌었다. 7명 가운데 6명이 곤충 쉐이크를 선택했다. 1번 같은 경우는 좀 디저트 같은 느낌이 강한데 2번 같은 경우는 미숫가루 맛도 나고 약간 조금 건강한 느낌이 들어서 2번을 선택했습니다. 2번은 약간 포만감을 느낄 수 있을 것 같아서 식사 대용으로 먹을 것 같습니다. 나는 이거 딱 먹어보니 뭐 좀처럼 2번 쉐이크의 실체를 예상하지 못하는 사람들. 실체를 알게 됐을 때의 반응이 궁금했다. 이게 무엇인지 알게 되는데. 자, 2번 쉐이크에는 새로운 식품 소재가 들어가 있습니다. 갈색 거저리 유충. 거저리. 네? 2번 쉐이크에는 갈색 거저리 유충이 무려 500마리가 들어가 있습니다.
상상도 못했다, 상상도. 말도 안 돼. 어떻게 이런 맛이 약간 느낌이었어요. 왜냐면 곤충이랑 하면 전혀 그러니까 약간 좀 씁쓸한 맛이 날 것 같거든요. 근데 그런 맛이 아니라 정말 고소한 아몬드 향이 맛이 나가지고 전혀 연관관계를 못 찾았어요. 일단 너무 재밌잖아요. 저도 제 바둑이 스스로도 재밌었고 그래서 일단 시도는 친구들한테 한번 해보라고 말은 해볼 것 같아요. 역시 식감에 있어서는 개선의 여지가 분명히 존재를 합니다만 오히려 이것이 쉐이크가 아닌 빵이라거나 과자라거나 이런 그 소재에 자연스럽게 녹아 들어갈 수 있는 쪽으로 음식이 개발이 되면 제 생각에는 앞으로 더 쉽게 사람들이 곤충식품을 수용할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 곤충의 기능성 연구도 식용 곤충에 대한 사람들의 인식을 개선하는데 한몫하고 있다. 농촌진흥청 산하연구팀은 흰 점박이 꽃무지 유충에서 항혈전 치료제 개발 물질을 찾아냈다. 인돌 알카이드란 물질이다. 식용곤충에서 또 추출을 한 거다 보니까 이제 사람이 먹을 수 있으니까 그게 이제 기능성 식품으로도 개발을 해도 그게 가능성이 있는 거거든요. 쥐를 이용해 인돌 알카이드의 효능을 검증해봤다. 정상 쥐와 달리 혈전증이 유도된 쥐는 꼬리 부분이 검게 변하는데 이 쥐의 꼬리에 인돌 알카이드를 투여해 꼬리의 색이 정상적으로 회복되는지를 확인하는 실험이다. 인돌 알카이드를 투여한 지 이틀. 쥐의 꼬리색은 원래대로 돌아왔다. 혈전이 제거되고 혈액순환이 개선됐다는 증거다. 흰 점박이 꽃무지 유충의 추출물은 혈전의 크기와 생성을 50% 정도 억제하는 것으로 나타났다. 식용곤충이라고 하면 일반 국민들은 혐오스럽다라는 생각을 많이 가지기 때문에 그런 인식 전환을 위해서 이런 기능성을 밝혀준다면 국민들의 그 혐오감 인식 전환에 크게 도움이 될 것으로 보고 있습니다. 우리는 지금까지 육류 생산과 단백질 공급의 측면에서 미래 식량을 이야기했습니다. 현재로선 축산업만큼이나 농업의 미래도 밝지 않습니다. 인구 증가와 도시화로 경작지는 점점 줄어들고 있고 온난화 이상기후로 식량 생산성은 오히려 감소하고 있기 때문입니다. 위기를 극복할 방법은 있습니다. 기후와 상관없이 농작물을 키울 수 있는 새로운 농업 시스템을 만들거나 품종 개량을 통해 생산성이 높고 온난화에도 적응할 수 있는 새로운 작물을 만드는 거죠. 특히 생명공학 분야에선 빠르고 정확하게 품종 개량을 할 수 있는 유전자 가위 기술이 미래 식량난을 해결할 새로운 방법으로 주목받고 있는데요. 과연 유전자 가위 기술은 우리에게 새로운 녹색 혁명을 가져다 줄 수 있을까요? 지난해 5월 스웨덴의 식물학자 얀손 교수는 크리스퍼 유전자 가위로 편집한 양배추를 경작한 뒤 이를 먹었다고 자신의 블로그에 공개했다. 이 사건이 화제가 된 것은 크리스퍼 유전자 가위로 편집한 식물을 먹은 최초의 사례였기 때문이다. 하지만 정작 유전자 가위를 이용해 유전자 교정 식물을 만드는 데 성공한 건 국내가 훨씬 먼저였다. 2015년 10월 서울대 최송화 교수 연구팀은 크리스퍼 유전자 가위를 이용해 외부 DNA의 개입 없이 유전자가 편집된 상추를 키우는 데 성공했다. 유전자 가위를 단백질 형태로 적용한 것은 상당히 많은 의미를 가집니다. 그래서 단백질 형태의 유전자 가위로 유전체를 편집한 그런 최초의 식물체가 되기 때문에 저희들이 이게 중요한 의미를 갖는다고 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 식물에는 브라시노스테로이드라는 생장 호르몬이 있다. 식물의 생장을 촉진하고 환경 스트레스에 대한 내성을 길러주는 역할을 한다. 그런데
이 호르몬을 억제하는 것이 빈투라는 유전자다. 브라시노 스테로이드가 억제되면 식물은 제대로 자라지 못한다. 이 유전자의 기능이 증가하면은 식물이 작아지니까 이 유전자를 없애면은 식물이 좀 더 빨리 자라고 이런 효과를 얻을 수 있지 않겠는가 이렇게 생각을 한 거죠. 최송화 교수 연구팀은 이 빈투 유전자가 제거된 상추를 만들었다. 이 상추가 더 의미를 가지는 것은 유전자를 편집한 방식 때문이다. 이 튜브 안에는 유전자 편집 가위인 카스나인과 가이드 RNA가 들어있는데요. 이 카스나인 단백질과 가이드 RNA 복합체를 식물 세포벽이 제거된 원형질체에 섞어주게 되면은 저희가 원하는 유전자를 편집할 수 있게 됩니다. 크리스퍼 유전자 가위는 DNA를 잘라내는 제한 효소인 카스나인 단백질과 교정이 필요한 DNA를 찾아내는 가이드 RNA로 구성되어 있다. 안내 역할을 하는 RNA가 교정을 목표로 하는 DNA 염기 서열을 찾아 달라붙으면 카스나인 단백질이 DNA의 특정 부위를 잘라낸다. 따라서 외부 유전자의 개입 없이 식물 자체가 가진 유전자에 돌연변이가 생기는 것이다. 지금 현재까지 개발되는 신품종은 GMO 방식으로 외래 유전자가 식물체 내에 들어가게 되어 있습니다. 하지만 저희가 개발한 이 방식으로 개발된 신품종은 외래 유전자가 전혀 들어가지 않는 방식으로 인체에 전혀 해가 되지 않는 방법으로 신품종을 개량할 수 있는 장점이 있습니다. 빈투 유전자를 제거해 스트레스에 강할 것으로 기대되는 상추. 하지만 실험실 밖으로는 나갈 수 없다. GMO, 즉 유전자 변형 농산물이란 논란에서 아직 자유롭지 않기 때문이다. 유전자 가위를 연구하는 과학자들은 유전자 가위로 만든 작물이 기존의 유전자 변형 농산물과 같은 규제를 받아선 안 된다고 주장한다. I think CRISPR is much more close to natural breeding than, for instance, genetic modification. With genetic modification, you introduce a new piece of DNA from a bacterium or from another plant into your crop. That bioethical question is not when you start using CRISPR-Cas9, because then you're not introducing new DNA, you only take advantage and you use the existing DNA which is already present in tomato and use that, or in pepper, or in another crop, and use that for genetic improvements. 분자 육종을 통한 품종 개량은 이미 세계적인 추세다. 전통적인 방식으로 유럽 내 작물 육종을 주도해온 이 연구소도 같은 길을 걷고 있다. We have to produce more and better crops in order to meet the let's say the needs of the growing world population, and we have to produce more with less resources available, less water, less land available, and also less nutrients available. And for that, genetic improvement of crops is a very interesting and very important way to go. 이 연구소는 최근 가상현실에서 품종 개량을 할 수 있는 시스템을 개발했다. I'll take two controllers. So I'm now inside of a virtual greenhouse, and inside of this virtual greenhouse, a set of plants can be grown or shown. And at the bottom of these plants, you're able to see the plant name. You can see the roots. So I can bend down and take a further look on the roots of this angle. I can take a look at the shoots of this plant, and I can do the same for any of the plant angles which I have available. 가상현실을 통해 연구소에서 키운 모든 농작물을 볼 수 있을 뿐 아니라 유전자 정보까지 볼 수 있어 이 정보를 품종 개량에 사용할 수 있다. 육종학 연구자들을 위한 일종의 플랫폼인 셈이다. Virtual reality environment with a scientist from Wageningen, but also with a scientist from Seoul or a scientist from the United States, all three together.
in a virtual reality environment. So you can share the information with people from all around the world. 품종 개량을 위한 기술은 빠르게 진보하고 있다. 원광대 박순주 교수 연구팀은 유전자 가위를 이용해 토마토의 개화 속도를 빠르게 하고 과실 생성을 촉진시키는 방법을 개발했다. 야생 토마토 연구를 통해 SP5G라는 유전자가 꽃이 피는 시기를 지연시킨다는 사실을 알아내고 유전자 가위를 이용해 이 유전자가 기능을 하지 못하도록 제거했다. 그러자 일반 토마토보다 돌연변이가 유발된 토마토에서 꽃이 훨씬 더 빨리 핀다는 사실을 확인할 수 있었다. 꽃이 피는 시기가 아주 중요합니다. 수확량에서. 그래서 개화 시기를 조절하여서 다수확성 토마토를 개발하는 거죠. 그 결과 일반 토마토보다 2주 더 빨리 과실을 맺게 유도해 재배 기간을 단축시킨 토마토가 탄생됐다. 유전자 가위 기술이 없었다면 현재 제가 하고 있는 연구들의 시간은 상당히 길어졌을 겁니다. 그래서 어떻게 운이 안 좋았다면 그 돌연변이를 아직까지 확보하지 못했을 수도 있습니다. 그래서 이 유전자 가위는 그 정확성과 그다음에 시간에서 아주 획기적인 그 기술이라고 말할 수 있죠. 빠르고 정확하게 품종 개량을 할 수 있어 식량난을 해결할 새로운 방법으로 주목받고 있는 유전자 가위 기술. 하지만 새로운 육종 기술이 될지 또 다른 GMO가 될지는 우리의 의지에 달려있다. 제한된 자원으로 더 곡물을 증가를 시키려면, 생산을 증가를 시키려면 새로운 품종이 필요합니다. 기존에 우리가 써왔던 방법이 아주 우수하지만 그걸로 가지고는 그 시간을 따라가기가 상당히 어렵다는 게 지금 문제가 있습니다. 그래서 뭐 5년 내지는 10년 안에 가시적인 이런 그 곡물 생산성 증가를 우리가 이끌어내야 되는데 그것에 맞추려면은 새로운 기술이 반드시 필요하고 그걸 잘 활용해야 된다고 이렇게 생각을 합니다. 지구 온난화는 새로운 품종 개발과 함께 농작물의 새로운 재배 방식을 요구하고 있다. 그 대안으로 떠오른 것이 식물 공장이다. 식물 공장은 빛, 온도, 습도, 이산화탄소 농도 등 작물 재배에 알맞은 조건을 자동화 시스템을 통해 유지시킨다. 수경 재배를 하기 때문에 토양에서 딸려오는 병원균이나 해충의 유입을 막을 수 있어 농약을 사용할 필요가 없다. 식물 공장의 가장 큰 특징은 햇빛 대신 LED 광원을 쓴다는 것이다. LED 색상을 어떻게 조합하느냐에 따라 식물의 성장 속도와 성분을 조절할 수 있다. 식물 광합성에 유용한 파장대가 적색 파장과 청색 파장이기 때문에 저희는 보통 두 가지를 사용합니다. 이 적색 파장은 식물이 좀 빨리 자라거나 아니면 식물이 옆으로 자라는 성질이 있고 반면에 청색 파장은 이 식물이 위로 자라는 경향이 있기 때문에 작물에 따라서 적색 파장과 청색 파장의 비율을 조절해서 재배하고 있습니다. 이처럼 식물 공장은 외부 환경과 상관없이 작물을 키울 수 있어 공산품처럼 계획 생산이 가능하다. 지구가 온난화되어 가고 있고 기후가 빠르게 바뀌어 가고 있고 그래서 어떤 작물에 대한 식생 조건들이 상당히 빠르게 바뀌고 있는 그런 상황입니다. 식물 공장은 인위적인 어떤 환경 조절을 통해서 우리가 마음대로 식물을 생산할 수 있다는 큰 장점이 있기 때문에 미래의 식량 문제를 해결할 수 있는 큰 대안이라고 봅니다. 식물 공장도 상용화 추세다. 3년 전 국내 한 대학병원 건물에 식물 공장이 들어섰다. 환자들에게 무공해 채소를 공급해 건강을 회복하는 데 도움을 주겠다는 취지에서다. 매일 병원에 공급할 수요량이 정해져 있는 만큼 적정량을 꾸준히 생산하는 게 관건. 따라서 식물에 영향을 주는 모든 환경은 컴퓨터를 통해 관리, 조절된다.
식물공장이라는 장점이 채소가 가지고 있는 성분을 극대화시킬 수 있는 장점이 있어요. 예를 들어서 상추에 들어있는 락토카리움이라는 성분을 극대화시켜서 수면 부족한 환자에게 상추를 보급을 한다. 그러면 밖에 노지에 있는 채소라든지 일반 상추보다 더 깨끗하고 성분이 증진된 채소를 섭취할 수 있죠. 이곳에선 3, 4일에 한 번씩 채소를 수확하는데 이곳에서 자란 채소들은 언제나 품질이 균일하다. 사계절 내내 한결같은 시스템이 유지되기 때문이다. 이곳에서 자란 채소는 입원 중인 환자와 실버타운 거주자의 식탁에 오른다. 식물 공장에서 자란 채소는 토양에서 자란 채소와는 달리 섬유질이 적고 조직이 연한 편이다. 따라서 소화 기능이 떨어지는 환자나 노약자들이 섭취하기에 좋다. 농약을 안 주니까 무슨 부담을 느끼지 않잖아요. 할머니, 할아버지들이 다 좋아해요. 부드럽고 쓴맛도 없으면서 프레시한 감을 느끼습니다. 기후변화와 토양오염에 대한 농법으로 시작된 식물공장. 재배 환경을 조절하는 기술이 완벽해질수록 우리는 더 안전하고 건강한 농산물을 먹게 될 것이다. 앞으로 우리 식탁에 오를 미래 식량은 모양과 형태에 있어서는 지금과 크게 다를 게 없을지도 모릅니다. 다만 재료의 종류와 그 재료를 생산하는 방법이 달라지겠죠. 여기 햄버거가 있습니다. 쇠고기 패티와 베이컨, 그리고 토양에서 자란 채소가 들어가 있습니다. 하지만 미래의 햄버거는 다를 겁니다. 식물 단백질로 만든 패티에 동물의 줄기세포를 배양해 키운 베이컨, 그리고 식물 공장에서 자란 채소가 들어가 있을 겁니다. 어쩌면 유전자 가위 기술을 이용해 영양가를 높인 기능성 채소일 수도 있겠죠. 과학은 미래를 예측하고 대비하게 만듭니다. 모두가 앞으로 닥쳐올 식량난의 심각성을 인식하고 예정된 미래를 바꾸기 위해 끊임없이 연구하고 노력한다면 식량위기라는 대재앙은 우리를 비껴갈 수도 있을 것입니다.